اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا پرچار شرک ہے. اور جب تک کسی نے سرکار گور شاہی کے رب الارباب ہونے کا ذکر نہیں کیا تو اس سے پہلے تک جو کرتا رہا اس کی معافی ہو سکتی ہے. لیکن جس دن یہ بات کھول دی کسی نے لا الہ الا ریاض والی, اس کے بعد کوئی اللہ کی الوہیت کا ذکر نہیں کر سکتا. جو کر رہا ہے وہ اپنے لیے گڑھا کھود رہا ہے. اور اس کو جو ہے نا ہم MFI میں رکھ نہیں سکتے کہ جو لا الہ الا ریاض بھی پڑھے اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھے. ایک عورت کے دو شوہر نہیں ہو سکتے, تو ایک انسان کے دو رب نہیں ہو سکتے. جب یہ بات ہو گئی کہ گور شاہی رب الارباب ہیں, اس کے بعد اب نہ اللہ کو زیب دیتا ہے, نہ کسی نبی یا امام الانبیاء کو زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت یا الوہیت کی بات کرے. یعنی ان میں سے تو کسی نے کسی کو جو ہے پاگل کتے نے نہیں کاٹا کہ وہ اتنی بڑی جو ہے گستاخی کرے. لیکن جب سرکار گور شاہی کی ذات کے لیے یہ بات جو ہے اعلانیہ طور پر کہہ دی گئی ہے کہ سرکار گور شاہی رب الارباب ہے, اس کے بعد جس نے لا الہ الا اللہ کا پرچار کیا ہے تو وہ جو ہے سب سے بڑا مشرک ہوگا. میں نے کہا نا کہ میں ننگا ہو کے بول رہا ہوں. صلی علی حبیب الکریم اما بعد. الحمدللہ ممبرہ کے اندر جو فتنہ بہت پہلے سے تقریباً 8-10 سالوں سے چل رہا ہے, فتنہ قادیانی, اس کے بعد جو ہے شکیل بن حنیف کا جو ہے فتنہ ابھی 2-3 سال پہلے جو ہوا تھا وہ بھی شیلس نگر میں. اس کے بعد جو ہے یہ فتنہ جو گوہر شاہی کا فتنہ ہے یہ آہستہ آہستہ جو ہے عروج پر پہنچ رہا ہے. جیسا کہ ہمارے شہزادے شہید رائے مدینہ سید علی اشرف صاحب نے بھی اس کو جو ہے محسوس کیا ہے, دیکھا ہے, اور ان کا بھی خیال ہے کہ اس کے سد باب کے لیے ممبرہ کے جتنے بھی علماء ہیں, ائمہ ہیں, وہ سب جو ہے متحد ہو کر مسجدوں سے آواز اٹھائیں پر پوری جو ہے وہ معلومات ان کے تعلق سے فراہم کر کے مسجدوں کو جو ہے پہنچایا جائے, اور گزارش کی جائے کہ جو ہے علماء ائمہ اس کو مسجدوں میں بیان کریں تاکہ جلد سے جلد یہ جو ہے فتنہ ختم ہو سکے. مفتی ابراہیم آسی صاحب, جو آپ نے ویڈیو سنا اس کے تعلق سے کیا فرمائیں گے آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آڈیو جو ابھی سب لوگوں نے سنا اور ہم لوگوں نے توبہ استغفار بھی کیا, دیکھیے انہوں نے ایک لفظ یہ کہا ہے کہ وہ رب الارباب ہیں, بات ختم ہو جاتی ہے. اب دنیا میں ان کے علاوہ کوئی خدا ہے ہی نہیں. یہ اسلام کا کوئی فرقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اسلام کا ہی انکار کیا. جب کوئی موحد ہوگا, ایک اللہ کو مانے گا, اس کے بعد پھر گفتگو کرے گا تو جا کے اسلام کا فرقہ ہوگا. یہ اسلام کا فرقہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے رب کے وجود کا انکار کیا ہے. تو مطلب جس طرح سے کوئی دوسرے مذہب والے اللہ کا انکار کرتا ہے,
उसी तरह इन्होंने भी इनकार किया। तो गोया ये इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये कोई नया मजहब लेके आ रहा है, इस्लाम का फिरका नहीं है, नया मजहब लेके आ रहा है, अपने आप को रब साबित कर रहा है। जबकि कुरान से और 1400 साल से सहाबाए किराम का, ताबईन का ये अकीदा रहा है कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस जात को रब बनाया, हम उस पर यकीन व अकीदा रखते हैं। तो जो रब ही नहीं इनकार करता है बल्कि अपने आप को रब साबित करता है, तो इस्लाम से उसका कुछ लेना देना नहीं है। ये एक ऐसा फिरका है कि मुसलमानों के जहन को भटकाना चाहता है। जो इस वीडियो को सुनेगा और सुनने के बाद ज़रा भी उसमें जो है यकीन किया तो ईमान से भी जाएगा, उनकी बीवी भी निकाह से निकल जाएगी। अगर वो किसी से बैत किया है तो बैत को फिर सिरे से करे। लिहाजा हम तमाम उलमा अहले सुन्नत से गुजारिश करेंगे कि अपने बयानों में और अपने जो जुम्मा की तकरीर है इस पर वजाहत से रोशनी डालें, और तौहीद क्या है, शिरक क्या है, आखिरी नबी किसे कहते हैं, इस पर रोशनी डालेंगे तो और जो हमारी नई नस्ल है उनके जहन में जब ये बात जाएगी तो वो खुद ही कहेंगे ये गलत है। जब हम उनके जहन को जहन साजी नहीं करेंगे, तौहीद क्या चीज़ है हम वो बताएंगे नहीं, तो फिर वो समझ नहीं पाएगा। तो उलमा से गुजारिश है कि जो है इस पर रोशनी डालें, और अवाम अहले सुन्नत जो है ये इस वीडियो को ना देखें क्योंकि उनका जहन भटक सकता है। इस सिलसिले से फ़ौरन किसी अच्छे आलिम से रुजू करें कि हुजूर इसके बारे में क्या कहते हैं, जो हमारे उलमा करें उस पर अमल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, इस तहरीक में ये जो गौहर शाही की फितने वाली तहरीक है, इसमें एक बात हमने नोटिस की है कि इसके जितने भी सरकर्दा लोग हैं, जितने भी कारिंदे हैं इनके, ये सब मुसलमान ही खुद को बोलते हैं और मुसलमान खुद को बताकर ही माशरे में पेश करते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, मदरसों में जाते हैं, दरगाहों पर जाते हैं। तो इसी तरीके से वो मुमरा में सरकर्दा पकड़ा गया था। कोई अपने तो कैसे इनसे आगाह हो? हाँ, अगर वो अपने आप को मुसलमान कहलाता है तो वो तो खुदा का ही इनकार करता है, और वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो खुदा का इनकार करे। मुसलमान होने के लिए पहली शर्त है कि खुदा के वजूद को माने, और वो तो अपने आप को खुदा कहता है, तो खुदा के वजूद का इनकार किया, वो मुसलमान है ही नहीं। और वो किसी शक्ल में कहीं भी जाए उनकी बात काबिल एतबार नहीं। सही नूरी साहब जरूरी है इस पे बैठ के बोलिए। आज हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ साहब ने उलमा अहले सुन्नत की एक बड़ी तादाद को अपने यहाँ पर अपने दफ्तर में और सुन्नी मस्जिद बिलाल में जो दफ्तर है हज़रत का, यहाँ पर सबको बुलवाया और गौहर शाही फितने के ताल्लुक़ से उनको आगाह किया कि ये गौहर शाही जो फ़िरक़ा है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने तो नबूवत का दावा किया था, और ये गौहर शाही जो है ये इस कदर खबीस है कि माज़अल्लाह ये तो खुदा होने का दावा कर रहा है। इस सिलसिले में तमाम उलमाए अहले सुन्नत ने फरमाया मन शक के कुफ्र ही फ़ी आज़ाब ही फ़क़त कफ़र, जो इसके काफिर होने में शक करे वो काफिर हो जाएगा। और उस सिलसिले में उलमा अहले सुन्नत इसकी किताबों को हासिल करेंगे और उसके बाद इसकी कुफरी इबारतों को और निकाला जाएगा और बरेली शरीफ, मुबारकपुर और जो हमारे बड़े मराकिज़ हैं वहाँ पर भेजा जाएगा और इसके कुफ्र की तस्दीक करवाई जाएगी और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया में उसको शाये किया जाएगा। हज़रत आपसे एक आखिरी बात आपके ध्यान में भी लानी है और उस पर जो है आपका मतलब एक मैसेज जो है सिस्टम के लिए। ये मामला मुमरा में जब पकड़ा गया, सूफी शिफतुल्लाह खान नाम का एक बूढ़ा इस तहरीक को पूरे मुमरा में चला रहा था और उसको पकड़ कर जब पुलिस के पास दिया गया तो पुलिस ने पहले तो उसके खिलाफ शिकायत ले ली, लेकिन दो उलमा, एक एडवोकेट, मुझ जैसा एक पत्रकार, एक और उस जिस बिल्डिंग में इन लोगों ने पनाह ली थी वहां का चेयरमैन और दीगर दो लोग हैं, ऐसे 7 लोगों पर किडनैपिंग का मामला भी दर्ज कर दिया हजरत। यानी कि दीन इस्लाम की बेखखनी करने वालों को अगर हम पकड़ते हैं और हम उनकी रोकथाम करने की कोशिश करते हैं और उस पर संवैधानिक कानून के तहत कार्रवाई अगर हम चाहते हैं तो उस पर भी पुलिस जो है हमें सहयोग नहीं कर रही है, उलमाओं तक को जो है वो कानूनी घेरे में ले रही है। तो इस पर आप सिस्टम को, सरकार को एक क्या मैसेज देंगे सर? देखिए, गौहर शाही फितने से आज वो वीडियो देखा गया और बड़ी तादाद में यहाँ बड़े बड़े हमारे उलमा मौजूद हैं, मुफ्तियान कराम मौजूद हैं। सब ने जो है मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये कहा इस वीडियो को सुनने के बाद कि माज़अल्लाह तौबा ये दायरे इस्लाम से ये शख्स और इसको मानने वाले खारिज हैं।
سسٹم کے تعلق سے جو بات بتائی آپ نے کامدار صاحب، تو اگر ایسا معاملہ ہے تو رمضان کے بعد ہم خود انشاءاللہ تھانے پولیس کمشنر سے ملاقات کریں گے اور انہیں آگاہ کریں گے کہ ممرہ کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے کہیں یہ کوئی بڑی پلاننگ تو نہیں ہے، مسلمانوں کے بیچ میں شامل ہو کر اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والا کہیں یہ کسی سازش کے تحت مسلم محلوں میں آ جا رہے ہیں، یہاں کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں، اس تعلق سے ہم خود پولیس کمشنر صاحب سے بات کریں گے۔ حضرت ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ آئے دن مسلم سماج کو تانے دیے جاتے ہیں کہ پاکستان چلے جاؤ، اور یہ گوہر شاہی فتنہ پوری طرح سے پاکستان سے کنیکٹڈ ہے، اور جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ پکڑ کر اسے پولیس اسٹیشن لے جایا گیا تو الٹا پکڑنے والوں کے خلاف ایف آئی آر کی گئی، ذرا سا بھی اگر پاکستانی کنیکشن ملتا ہے تو لوگوں کے پورے خاندان خراب کر دیے جاتے ہیں، اس تعلق سے آپ کیا میسج دیں؟ دیکھیے، بہت ساری یہود و نصارہ کی تنظیمیں ہیں جو مسلم ملکوں میں بیٹھ کے جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، تو یقیناً ایک نمبر پہ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان سے یہ مومنٹ ہو رہا ہے تو کہیں یہ دیش کے امن و امان کو خراب کرنے کے لیے تو نہیں کیا جا رہا ہے، کیونکہ مہاراشٹر میں ممرہ جو ہے وہ بڑا مقام رکھتا ہے، بہت بڑی مسلمانوں کی گھنی آبادی ممرہ میں ہے، یقیناً اس پر ایک ایس آئی ٹی بیٹھنی چاہیے کہ ایسے لوگ جو مسلمانوں میں مسلمانوں کی شکل بنائے ہوئے توحید کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہیں، ان کا کنیکشن کیا ہے، یہ اس ماحول کو خراب کرنے کی کہیں کوئی سوچی سمجھی سازش پڑوسی ملک پاکستان میں بنائی تو نہیں گئی ہے، اس تعلق سے جانچ کا مطالبہ بھی کیا جائے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں، ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں۔